زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، تو میرے لب پر اسی رب کا نام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، تو میرے لب رب کا نام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، اور دی خبر آمینہ کو یہ جبریل نے، اور دی خبر جو مشکل مقام آئے گا، میرے لب پر اسی رب کا نام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، اور پھر خبر دی اللہ کا ایک دن سلام آئے گا، تجھ کو اللہ کا ایک دن سلام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، میرے لب پر اسی رب کا نام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلی علیہ۔ حضرت سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لکھی ہوئی نعت شریف آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے، وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے، وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے، وہ میرا ایمان ہو گیا
سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، اور جو ان کے تلووں سے لگ گئے وہ زر خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے تلووں سے لگ گئے وہ زر خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں یار بن بتائے بھی سبحان اللہ کہہ دیں آپ۔ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے بلکہ جنت میں چرچا ہوتا ہے۔ اب بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سید سلمان گیلانی شاہ صاحب کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا ایک انوکھا مقام دیا شاعری کے اندر، تو یہ جو نعت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس نعت کا ایک ایک شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے، یقیناً اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ دوبارہ میں شعر پیش کر رہا ہوں، سنیں کہ جو ان کے تلووں سے لگ گئے وہ زر خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے تلووں سے لگ گئے وہ زر خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، اور مجھے مدینے کا شوق تھا نزاد تقویٰ نزاد راتا۔ شاہ صاحب کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ مجھے مدینے کا شوق تھا نزاد تقویٰ نزاد راتا، درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے، درود پڑھتا مجھے مدینے کا شوق تھا نزاد تقویٰ نزاد راتا، درود پڑھتا رہا میں ان پر درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، اور یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ معراج کے حوالے سے شعر سنیں، یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں خاموش کیوں ہے نظام ہستی، ملک ہیں ششتر کے
अर्श पर आज कौन मेहमान हो गया है। मलके हैरा के अर्श पर आज कौन मेहमान हो गया है। जो लफ्ज़ कुरान हो गया है वो मेरा ईमान हो गया है। और ये छोटी छोटी सी ममलकत के ये छोटे छोटे से हुक्मरां सब। बड़ा ही खूबसूरत शेर। जब शेर पूरा हो जाए तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। शाह साहब क्या लिखते हैं कि ये छोटी छोटी सी ममलकत के ये छोटे छोटे से हुक्मरां सब। नबी के दर का गदा हुआ जो जहां का सुल्तान हो गया है। नबी के दर का गदा हुआ है जहां का सुल्तान हो गया है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत जोड़ी, आका के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, तो अल्लाह पाक ने दुनिया में भी उनको मकाम अता फरमाया। और फौत होने के बाद, मरने के बाद अल्लाह पाक ने हुजूर के रोजे के अंदर उसके यारों को हुजूर के साथ सुला दिया। तो बड़ा खूबसूरत शेर दोबारा समाप्त फरमाए। अल्लाह पाक हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। ये हुक्मरानी क्या, असल तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की दर की गदाई भी मिल जाए तो ये बादशाही से बढ़कर है। तो शेर दोबारा समाप्त फरमाए कि ये छोटी छोटी सी ममलकत के ये छोटे छोटे से हुक्मरां सब। नबी के दर का गदा हुआ जो नबी के दर का गदा हुआ जो जहां का सुल्तान हो गया है। जो उनके दर का गदा हुआ जो जहां का सुल्तान हो गया है। और मेरे पैगंबर बिशान वाले है उनका सीना बिशान वाला। बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर बिशान वाले है उनका सीना बिशान वाला। के उनके सीने से लग गया जो वो सीना ज़ीशान हो गया है। जो उनके दर का गदा हुआ है जहां का सुल्तान हो गया है। जो उनके होठों पे आ गया है वो लफ्ज़ कुरान हो गया है। जो लफ्ज़ कुरान हो गया है वो मेरा ईमान हो गया है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। हजरत अमीन गिलानी शाह साहब का ये कलाम भी हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ कि रुख़ पुर नूर पे कुछ और भी अनवार आए। रुख़ पुर नूर पे कुछ और भी अनवार आए।
माशाअल्लाह सब से गुजारिश करूंगा कि लेके कुरान जो हिरा से मेरी सरकार आए तो बुलंद आवाज से मेरे साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करनी है। रुखे पुर नूर पे कुछ और भी अनवार आए, रुखे पुर नूर पे कुछ और भी अनवार आए, लेके कुरान जो हिरा से मेरी सरकार आए। अहले दुनिया कभी देखा कोई उन जैसा तबीब, अरे सब शिफा याब हुए जितने भी बीमार आए, सब शिफा याब हुए जितने भी बीमार आए, लेके कुरान जो हिरा से मेरी सरकार आए, लेके कुरान जो हिरा से मेरी सरकार आए। गुफ्तगू मीठी हया आंखों में रोशन चेहरा। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मकाम अता फरमाया और उनकी ज़बान की मिठास, उनकी गुफ्तगू की मिठास, कि जो सरकार की बारगाह में हाजिर होता, जो एक मर्तबा सरकार को देखता और हमेशा हमेशा के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का दीवाना बन जाता। तो शाह साहब क्या लिखते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में कि गुफ्तगू